praise you, Lord, with all of my heart. I praise you, Lord, with all of my heart. I do my best, my very best. I do my best for you. I do my best, my very best. I do my best for you. I praise, hallelujah. I praise you, Lord, with all of my heart. I praise you, Lord, with all of my heart. I do my best, my very best. I do my best for you. I do my best, my very best. I do my best for you. So can you just imagine the Lord of Lords and King of Kings came to serve us? നമ്മളെ സേവിക്കാൻ വന്നു. I can't imagine it. ആ ശിഷ്യന്മാർ കാലൊക്കെ കഴിയുന്ന ആ നിമിഷം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പത്രോസ് പറഞ്ഞത് വലിയ അതിശയമൊന്നുമില്ല. എന്റെ കാലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയുന്നതിന് വലിയ കുഴപ്പം. നമ്മളിപ്പോൾ മെസ്സേജിലൊക്കെ പുള്ളിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല. സീയിങ് ഹൗ മച്ച് ഗോഡ് ഹാസ് ഡൺ. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിച്ചോ. അവന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ, you did not choose me but I chose you, അല്ലേ? ഞാൻ ഓർഡറിയില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം അതിനു മുമ്പേ നമ്മളെ he served us before. Okay, welcome guys. Okay, so as we sing that song, നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് പാടുമ്പോൾ just praise him because he started it first. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശരിക്കും സെർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Okay, so we're going to do a small action for that serve. Okay, it goes like this. Okay, I serve. Okay, can you do it again? Okay, I serve you, Lord, with all of my heart. I serve you, Lord, with all of my heart. I do my best, my very best. I do my best for you. I do my best, my very best. I do my best for you. I serve you, Lord, with all of my heart. I serve you, Lord, with all of my heart. I do my best, my very best. I do my best for you. Seriously, I do my best, my very best. I do my best for you. Hallelujah. I thank you, Lord, with all of my heart. I thank you, Lord, with all of my heart. I do my best, my very best. I do my best for you. Thank you, Jesus. I do my best, my very best. I do my best for you. I thank you, Lord, with all of my heart. I thank you, Lord, with all of my heart. I do my best, my very best. I do my best for you. Jesus. I do my best, my very best. I do my best for you. I love you, Lord, with all of my heart. I praise you, Lord, with all of my heart. I serve you, Lord, with all of my heart. I thank you, Lord, with all of my heart. I do my best, my very best. I do my best for you. I do my best, my very best. I
I do my best for you. Hallelujah. Praise and honor to God. Hallelujah. Okay, be seated. God bless you. We worship, Maker of all things, Almighty God. To you our voices sing, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. We will worship the Maker of all things, Almighty God. To you our voices sing, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Tapos ay, kung sila keyboard, tapos ay, okay, face the same. We will worship the Maker of all things, Almighty God. Till our voices sing, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. We will worship the Maker of all things, Almighty God. Till our voices sing, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. You are the Holy One, Father, Spirit, Son, King of kings and Lord of lords. You are the Holy One, Father, Spirit, Son, King of kings and Lord of lords. Hallowed be, hallowed be, hallowed be thy name. Hallowed be, hallowed be, hallowed be
kings and Lord of lords. You are the Holy One, Father, Spirit, Son, King of kings and Lord of lords. Hallowed be, hallowed be, Oh, sing with your eyes closed. hallowed be thy name. Hallowed be, hallowed be, hallowed be thy name. Hallowed be, hallowed be, hallowed be thy name. Hallowed be, hallowed be, hallowed be thy Come on, everybody, just look at him. You are the Holy One. Father, Spirit, Son, we worship you. You are the Holy One, Father, Spirit, Son. You are the Holy One, Father, Spirit, Son, King of Kings and Lord of Lords. Hallowed be, hallowed be, hallowed be
Holy Spirit, Son, King of Kings, and Lord. Oh, you are the Holy One, Father, Spirit, Son, King of Kings, and Lord of Lords. Hallowed be, hallowed be, hallowed be, forever, forever. Hallowed be, hallowed, hallowed be, hallowed be, Jesus, thank you so much, oh Lord. Thank you so much. Thank you, Lord, for changing our life, oh Lord. Thank you, Lord. യേശുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങ് ഒത്തിരി 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 And we love you, Lord. We love you. അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു. We love you, Lord. We love you. We love you, God. In our heart, Lord, we love you so much. Help us, oh God. Teach us, oh God. Teach us to praise you. Teach us to love you. Hallelujah. Okay, how much time do we have? Or how much time can we go? എത്ര സമയം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും? 10. Very much for this wonderful time. And I'm from India. I'm from Madhya Pradesh, especially the central part of India. And coming here is very fortunate. I count after almost 3 months. So I came as a visitor here, and I'm a pastor. We have a church in Bhopal. I have a son and daughter. My son is studying 12th standard. My daughter is studying 7th standard. And I've been in ministry for last 20 years. I'm from Muslim community, and as of 13 years I came to believe Jesus Christ through a South Korean missionary. I'm basically from Orissa. And in the age of 13, when I accepted Jesus Christ, my family excommunicated me. And till that, I'm out of my family members. During lockdown, my family, they reconnected, and just we are having a conversation in fact, but still all they are Muslims. And coming here is a very, particularly I have come here because I'm in the ministry, and I taught in the Bible college. I have been teaching in the Bible college for many years. And my desire is to bringing people to Christ and making them as one of us. Amen. So we cover many communities in India, all of the state. We have a disciple, and we have been doing it. So coming to Dubai is my purpose, that some people will come to Christ and the ministry will grow here. The local people will come to Jesus Christ. And I have come with a blank. I do not have any ideas because I do not have any resources here. But still, I'm trusting God for the purpose what I'm came for. And this is first time in the Dubai after since May 20th. I'm having fellowship with the church, you people. And fortunately, I met our gentleman, Brother Bobby,
in music store. And the first day when we met, we did not like just he was playing on piano and I was giving him accompaniments in the flute. But second day, we met again on the way. And when I was going to the music store, he was coming from the music store. So on the way, I met him and hello brother, how are you? I said. Then he said, just we'll go to one song, then we'll go back to that song. Then I followed him. We were there searching some things. And gradually we talked together and he asked my name, what is your name? I said, I'm Sheikh Abdul. Okay, I'm Muslim. Then he said, I'm a Christian. Then I said, I'm to be Christians. And that brought me here. Praise God. Yes. I thank you for the wonderful fellowship because the church that strengthens us. So when we meet a fellow brothers, when we meet a fellow pastors, when we meet a fellow family that strengthen us, I'm so happy to be here after a long break of fellowship. And my family, they are like at Bhopal, they are in the ministry, they are doing it. And I thank you very much for bringing me here. He is the person who initiated me to come here because I am new to this place. Thank you very much for giving me time. Thank you for every one of you. Yeah, first of all of you little kids are there. And thank you very much. Remembering and pray that what God wants me to do in this city and how long I am here so that God will open the door for me. And when I go back to India, then I go with a lot of things, a lot of result here. Thank you very much. Okay. Sheikh Mohammed, right? Sheikh Abdul. Sheikh Abdul. We have in our place Sharjah Sheikh and different sheikhs are there. Sharjah Sheikh, Chocolate Sheikh, there are a lot of sheikhs. Nice to hear another sheikh again. Right, anyway, so nice to hear the testimony. Okay. In Kerala also we work among Muslims. Yes, Yeah, so I'm very used to it. Almost 90 lakh Muslims in Kerala. So we're working among them. So it's nice to hear. You came in 2013. I came in 2008. No, 2008, 1998 I came. 1998. Yeah. Was it? Wow. You know why Muhammad Sheikh is saying different years in a way? If you work among them, you'll understand. Okay? Because it takes some time for them to really come out from their homes, and it's very tight for them, very tough for them to come out. So it takes a lot of years. So 3 വർഷം എടുക്കും അവര് ഫെയ്ത്തിലേക്ക് വരാനൊക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് പല ഡേറ്റ് പറയും. സോ ഞങ്ങളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും 1.5 വർഷം 2 വർഷമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്നാലും അവർ സ്ട്രോങ് ആവത്തില്ല. സോ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അത് ദൈവം വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ. ഇവര് പർവ്വതത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കഴുത്തിങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ മറ്റേ ആൾക്കാർ കടന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ കേട്ടോളൂ. ഈ ദൈവമക്കൾ ഭയങ്കര ഈ പ്രത്യാശ ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ള അല്ലേ? ഭയങ്കര പ്രത്യാശ, വലിയ ഹോപ്പ് ഭയങ്കര. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ ഈ കയ്യിൽ ചെറിയ മുറിവ് വന്നാൽ ഇവർ പറയും വിരൽ മുറിഞ്ഞില്ല, ചെറിയ ഇനി അഥവാ ഇനി വിരൽ മുറിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും കൈ മുറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനി അഥവാ കൈ മുറിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും മരിച്ചില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ദൈവമക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇനി മരിച്ചാൽ അവർ പറയും നല്ല സ്ഥലത്തല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചില സമയത്ത്
നാട്ടുകാർ വിചാരിക്കും നമുക്ക് വട്ടമില്ല. അത്രയ്ക്ക് പ്രത്യാശ. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യാശ നമുക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്ങനെ നമ്മൾ സാധിച്ചു? സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ദൈവമക്കൾക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവർക്കും അറിയുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിക്കുന്ന പ്രത്യാശ. നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതായില്ലല്ലോ ഇതായില്ലല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അത് ദൈവം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നിക്കുന്ന ആ ഒരു ബലം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബലം, ഈ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് നമ്മൾ അന്ത്യം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നമുക്ക് നോക്കാം. മർക്കോസ് സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിലെ 30-31 വാക്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 12. സിസ്റ്റർ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന തിരിഞ്ഞില്ല. Mark chapter 12 verse 13. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആകുന്നു. രണ്ടാമത്തേതോ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത്രേ. ഇവയിൽ വലുതായിട്ട് മറ്റൊരു കൽപ്പനയുമില്ല. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all their soul, and with all their mind, and with all their strength. And this is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. ഈ വാക്യം പല ആൾക്കാരോട് ഈ കാണാപ്പാടം പറയാൻ പറയുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാർ തെറ്റിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഈ യഹോവയായ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ സേവിക്കണം, ആരാധിക്കണം. പിന്നെ പല ആൾക്കാരും അറിയാതെ ഇതിന് വാക്ക് മാറിപ്പോ. പക്ഷെ അവിടെ എഴുതിക്കുന്ന വാക്ക് എന്തോ ഇത് സ്നേഹിക്കണം, അല്ലെ? ലവ് യുവർ ഗോഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് വിത്ത് ഓൾ യുവർ സോൾ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ആരാധന കഴിയുമ്പോഴോ അറിയാതെ ഇവർ പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ദൈവമേ നിന്റെ കൂടുതലായ നിന്റെ സ്നേഹം വീണ്ടും തരണേ. ആൾക്കാർ തെറ്റി പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ യേശു വീണ്ടും ദൂഷിക്കുന്നു. വീണ്ടും സ്നേഹം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്തോ എന്നാൽ ക്രൂശിലെ മരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് അങ്ങേ അറ്റമായ അവിടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. ക്രൂശിലെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് അങ്ങേ അറ്റം വരെ ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിനപ്പുറം ഇനി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇനിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ദൈവമേ നിന്റെ സ്നേഹം ശരിക്കും തന്നെ. ചിലവർ പറയും കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരണമേ. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ ലീവ് എടുത്ത് എവിടെ പോയി കയറും അല്ല. ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ലോക അവസാനത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നതെല്ലാം ആരുണ്ട്? ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും അല്ലാതെ പോകുമ്പോഴും എല്ലാം ആരുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴല്ല. അപ്പൊ ചില ഈ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കർത്താവിലേക്ക് വരുന്ന അവർക്കൊരു അല്ലാതെ ദൈവം നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇനി ദൈവം സ്നേഹം തരാനില്ലേ? ഒരു പത്തേകാലാകുമ്പോ പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ദൈവം ഇനിയും ദൈവം സ്നേഹം ദൈവം ഇനി എവിടെ എല്ലാം ആ ക്രൂശിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്തോ പറയണ്ടേ? ദൈവമേ നീ തന്ന സ്നേഹം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ? Help me to understand the love that you have given me, Lord. Lord, help me to understand the presence that is there with me. ഇതാ നമ്മൾ പറയണ്ടത്.
ഇനി ആരും വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മളോട് ഈ ദൈവം പറഞ്ഞ ഞാൻ തരാനുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് തരാനുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്നെ തിരിച്ച് എന്നെ സ്നേഹിക്കും. ഇതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ദൗത്യം എന്ന് പറയുക, ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുന്ന കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ കത്താവുന്ന വില വരെ നമ്മുടെ ഒറ്റ മനസ്സിൽ ഫുൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ജോലി നടന്നോളും. ദൈവം എങ്ങനെയും അങ്ങേ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ. അതാണ് ദൈവം അങ്ങ് എന്തോ തന്നെ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുസ്. പക്ഷേ Lord help me to love you back. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാലഞ്ച്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ഈ സ്നേഹത്തിന് അർത്ഥം എന്ത്? What's the meaning of love? According to the Bible, what's the meaning of love? സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് വേദപുസ്തക പ്രകാരം? Sacrifice ഒക്കെയാ part of it. ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും. Two types of expressions. ഇപ്പൊ ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ what's John 3:16? For God so loved the world that he gave. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തൊക്കണം. ഈ ലവിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ? ടു ഗിവ്, കൊടുക്കാൻ. കർത്താവ് ചെയ്തു സ്വന്തം പുത്രനെ he gave. For God so loved the world that he gave. നമ്മൾ എവിടെ ബൈബിൾ നോക്കിയാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ഇനി ഞാൻ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കാലം. ഇങ്ങോട്ട് തരാനല്ല, തരാനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ മാക്സിമം കർത്താവിന് കൊടുക്കാനുള്ള ചാലഞ്ചാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് മറ്റേ ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയാനോ അതില്ല ഇതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരാതി പറയാനുള്ള സമയമല്ല. Lord, am I able to love you back? പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഈ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇഷ്ടം. ലൈക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ? ടേക്കിങ്, എടുക്കുക. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില് ഈ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാലും പറയും ഐ ലവ് ദിസ് ഐസ്ക്രീം. ഒരു നല്ലൊരു കാർ കണ്ടാലും പറയും ഐ ലവ് ദിസ് കാർ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഐസ്ക്രീമിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു? മോന്തിക്കെല്ലാം ഐ ലവ് യു ഐസ്ക്രീം. ആരെങ്കിലും കാറിനെ കെട്ടി ഐ ലവ് യു എന്ന് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേറെ തിരക്കത്തില്ല എന്ന് ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അതിനെ സ്നേഹിക്കുക. ഈ സ്റ്റിക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ചോദ്യം അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് ആരും കാണാതെ അവസാനം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതേലും കൂടെ അല്ല ആരും പെട്ടെന്ന് നക്ക് അല്ലേ? അത് അതിന്റെ പേര് ഈ ചാർട്ടിഫൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സത്ത് നമ്മളങ്ങ് എടുക്കും. കാരണം നമ്മൾ വേലത്തല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നു, വേലത്തും മഴയത്തും അല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കുക. That is really, you are not loving the car, you are not loving the ice cream, but you are liking the ice cream. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ കർത്താവോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചിലർ പറയില്ല കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഇഷ്ടം. നമ്മുടെ ജോഷ സാർ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഇഷ്ടം കഷ്ടമാണെന്നല്ലേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ ഇനിയുള്ള കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടാനല്ല, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങോട്ട് തരാനല്ല, ഇനിയും ദൈവത്തെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണം. സോ who should we love? ആദ്യം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയും. This is our aim, the first aim in our life. നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തുവാ? ഹലോ, നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നോ അവിടെ നടത്തണം. മീറ്റിംഗ് നടത്തിക്കോ, ഗുഡ്. ഇങ്ങനത്തെ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ എന്റെ ലക്ഷ്യം, മൈ പേഴ്സണൽ ഗോൾ ഇസ് ടു ലവ് ഗോഡ് ഫസ്റ്റ്. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ സ്നേഹിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല, അത്രയും അവിടെ ആയില്ല. എനിക്ക് my aim is to love him just as he loved me.
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും നോക്കിയാലും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഹീ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് എല്ലാം അല്ലെ. നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പൊ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം ഇതാ. അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്, മധ്യ ടൈം ഉണ്ട്, ചിലവരുടെ ഈ തുടക്ക സമയത്തിന് ഈ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ. ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തില് പല മേഖലയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് ഈ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ലെവൽ. സ്പൂൺ ഫീഡിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ഈ പേരൻസ് ഈ പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത 2 സാധനങ്ങൾ അവിയലും സാമ്പാറും. ഇവർക്ക് ഈ അവർ അഥവാ ഇനി സാമ്പാർ എടുത്താൽ അവർ പറയും വിത്തൗട്ട് ലഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചാറ് മാത്രം തന്നാൽ അത് കഷ്ണം തന്നെ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത് ഈ പക്ഷെ KFC ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, അവർ തന്നെ കഴിക്കും അല്ല അവർ. പക്ഷെ ഈ സാമ്പാറും അവിയലും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്പൊ അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ചെയ്തൊരു പരിപാടി. കാര്യം ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട്, ഇതിന്റെ ഗുണം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പേരൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇച്ചിരി അവിയല്, ഇച്ചിരി തോരന്, ഇച്ചിരി ചോറ്, ഇച്ചിരി മീനെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒറ്റ കുത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തമുണ്ട്. വായ തുറക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പിടുത്ത ഒറ്റ കുത്തിന് ഒറ്റ അടയുന്നത്, ഇത് ഒറ്റ പോക്ക്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡബിൾ. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക. ഇനി രാത്രി 3 മണിക്ക് മൂക്കിപ്പനി വന്നാലും നമ്മൾ പാസ്റ്ററെ മൂക്കിപ്പനിയാണ്. പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല പുതിയ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത്. എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ്. അവർക്കറിയും. അപ്പൊ ഈ 10 ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കണ്ടോ എല്ലാവരും. മാത്യു 19:27 ഈ ഒരു ചോദ്യം പത്രോസ്, Peter asked Jesus a question. We have left everything, you know what will I like? But say മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വെച്ച് പത്രോസ് അവനോട് ഞങ്ങൾ സകലവും ഈ അച്ഛനെ മാത്രം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുമെന്ന് വായിക്കാനായിട്ട്. അന്ന് വേറെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ്. ഇതായിരുന്നു എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞ താത്താ വിശ്വാസം. നമ്മളെല്ലാരും ആരായിരുന്നു? താത്താ വിശ്വാസം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും. നമ്മൾ പല ആൾക്കാരിലെ എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡബിൾ. അവർക്കറിയത്തില്ല ബൈബിളിൽ ധ്യാനിച്ച ഗുണം എന്തുവാ. അപ്പൊ അവരെന്തുവാ ആശ്രയിക്കുന്ന അല്ല, വിശ്വാസികൾ ആശ്രയിക്കും. ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റുക അവർ പറയും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ചിലവരുണ്ടല്ലോ ഈ ലെവൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും വിടത്തില്ല, ഇത് വളരത്തില്ല. എപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് പാപ്പച്ചാരെന്നെ പിടിച്ച് പിള്ളേർ പറയത്തില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞ വാശി ചെറിയ വൈരാഗ്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അങ്ങനെ എന്നെ മിണ്ടാതെ പോയി, മോഹം കാണിക്കാതെ പോയി. നമ്മൾ പറയുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടോ ഇത് പിള്ളേർ പറയുന്നില്ല. ആന്റി ഇച്ചിരി ജാഡ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു ജാഡയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് QJAD ചെയ്തു. ക്യൂ ഒരു ജാഡ കിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ലെവൽ വിട്ടു പോയില്ലെങ്കിൽ, ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ തുടക്കം ഈ ലെവൽ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്ന അറിയാം? നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഹാർഡായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, മോങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലവരെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടില്ലേ? എപ്പോഴും മോങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇവനൊരു നല്ല കാര്യമുണ്ട്, അവൻ ജോലി അതും മോങ്ങിക്കൊണ്ടാ പറയുന്നത്. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി മുമ്പിൽ പത്തനാപുരത്ത് പോയപ്പോൾ അങ്കിൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ കരഞ്ഞ് എന്തോ വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ. സാധാരണ പുരുഷന്മാർക്ക് അറിയുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ എന്തോ തീരെ പുള്ളിക എന്ന് പോയാലും പുള്ളി ഇങ്ങനെ മോങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആൾക്കാർ പരാതികൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പരാതികൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കുറെ നാളായി. പിന്നെ നമ്മൾ വചനം പഠിച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മൊത്തം നമ്മളിങ്ങനെ ജോലി തന്ന ദൈവം ജോലി എടുക്കാനും കൂടെ നമ്മൾ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹലോ, ആരോഗ്യം തന്ന ദൈവത്തിന് ആരോഗ്യം എടുക്കാനും കൂടെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അത് അവന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ. അവൻ ചിലപ്പോൾ തരും, എടുക്കും, ചിലപ്പോൾ വേറെ വഴി എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള പോലുള്ള ആൾക്കാർ, ഈ ലോക്കൽ ആൾക്കാരുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ജോലിയൊക്കെ പോകും. അയ്യോ പേടിച്ചിരിക്കോ? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വിട്ട്?
അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം, ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ മലബാറിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ രഹസ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കണം, ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അത് കാരണത്താൽ ജോലി കിട്ടാൻ ദൈവം ചന്ദ്രനെ ജോലി തരും. ഹലോ, ടെക്സ്റ്റിനായി പോയി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിനൊരു വഴി വേറൊരാൾ യേശു നിമിത്തം നിങ്ങൾ വഴി അടഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരു വഴി വേറെ കൊടുക്കും, ഇല്ലേ? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നത്? പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഉപയോഗിച്ച് സീക്രട്ട്ലി നമ്മൾ ആൾക്കാരെ നേടണം. ജോലി സ്ഥലത്തും ഫ്ലാറ്റ് സ്ഥലത്തും ആ ഇതൊക്കെ എന്താ കാര്യം, നമ്മൾ ഈ നേടാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരാതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. As long as you are not sharing the gospel, you will always keep complaining. എപ്പോഴും പരാതി പറഞ്ഞു. കാര്യം സുവിശേഷം പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ദൈവത്തിനാണ്. ഇത് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ്. പറയുന്നവനും നന്നാവും, കേൾക്കുന്നവനും നന്നാവും. ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഇവൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയായി മാറും, വേറെ ആരും രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് സോ പല ആൾക്കാർ ഈ ലെവൽ പോകത്തില്ല, വിട്ടതില്ല. ഇങ്ങനെ പിന്നെ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില വിശ്വാസികൾ കയറി അടുത്തൊരു ലെവലിൽ കയറും. ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ബിസിനസ് ലെവലിൽ, മലയാളത്തിലുണ്ട് ബിസിനസ് ലെവലിൽ, വ്യാപാരം അല്ലെ, വ്യാപാരം അല്ലെ, കച്ചവടം, വ്യാപാരം. അപ്പൊ ഈ ലെവലിലേക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യനുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആശ്രയം. അവന് ബിലീവേഴ്സുമായിട്ട് ഭയം. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സ്ലോലി മെറ്റീരിയലിലേക്ക്, ഏത് മനുഷ്യനിലുള്ള ആശ്രയം വിട്ടിട്ട് പതുക്കെ എന്തോ മെറ്റീരിയലിലേക്ക്. ബൈബിളിൽ എങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നല്ലേ, കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടും. അമർത്തി കുലിക്കല്ലേ, ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 6:30 എന്ന് എഴുതിക്കുന്നത് അല്ലെ? അമർത്തി കുലിക്ക് കവിയുന്ന നല്ലൊരു അളവ്. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രോമിസാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ അത് വെച്ചോണ്ട് മോഹിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല. അത് ദൈവം അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്താ തരാ അങ്ങനെയല്ല. ദൈവം തരും, അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വെച്ചോണ്ടെന്തോ അത് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാം. God, thank you, you can give, praise Lord. പക്ഷെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? No, just read that. Just one English language. When day came, he called his disciples to him, and chose 12 of them. 6:30 Ramana, Luke 6:30 Ramana, Luke 6:30 Ramana. 30 Luke 6:30. Give and it shall be given. Give to others, and God will give to you. Okay. You will receive a full measure. A full measure. A generous helping poured into your hands. See, മലയാളത്തിലല്ലേ മലയാളത്തിൽ സ്റ്റീഫൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതിന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റീഫനൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കൊടുപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്ന നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും. നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അളന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കും. കടിച്ചു തൂങ്ങി എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാലേ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്നൊരു ഫീൽ. ഞാൻ ഈ കോട്ടയത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ബസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങില് വെളിയിൽ ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ചേക്കുമോ? സാധാരണ നമ്മൾ ടൈൽസ് അവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീടിന്റെ അകത്തോ ബാത്റൂമിൽ നോക്കി, പക്ഷെ വെളിയിൽ ഒട്ടിച്ചേക്കും. പുതിയൊരു ഐഡിയ. ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ കൂടി പോയപ്പോ ആ റൂട്ടിക്കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ വീട്ടിലും എന്തോ ഈ ടൈൽസ് വെളി ഒട്ടിച്ചു. ഇത് ആരോ ഒരാൾ തുടങ്ങി, ഒരാൾ തുടങ്ങും. ആഹാ, അവൻ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ഒട്ടിച്ചൂടെ? അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ മാനിച്ചു, എനിക്കും പുറത്ത് ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കാനിടയായി. പറഞ്ഞേ, നമ്മളിപ്പോ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? ഈ മെറ്റീരിയൽ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നന്ദി പറയണം. പക്ഷെ സ്തോത്രം പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഞാൻ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം പറയുന്നത് ജോലി തന്നു, മക്കളെ തന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോലി പോയാലും മക്കൾ മരിച്ചു പോയാലും വീട് സുനാമി അടിച്ചു പോയാലും അത് ഈ ചിലരുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മാരുതി 800 ഓടിച്ചവരുണ്ടോ? മാരുതി 800 ഓർക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം അതേ കയറിപ്പോ രാജാവിനെ പോലെ കയറിയിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മളവിടെ ഒരു സിഗ്നലിൽ പോയി നിർത്തിപ്പോ നോക്കിപ്പോണ്ടോ അതിനേക്കാളും വലിയ വണ്ടി സൈഡിൽ വന്ന് നിർത്തിപ്പോ ഉടനെ നമ്മൾ പിന്നെ നിരാശ. പിന്നെ ആ വണ്ടി കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മളിങ്ങനെ കർത്താവ് എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് മാനിച്ചൂടെ? അവനെന്താ അവന്റെ മക്കളെല്ലാം കാനഡ പോയി, UK പോയി. എന്റെ മോൻ എപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പണ്ട് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കേൾക്കാൻ എന്നോട് സന്തോഷമായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപ്പൊ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പല വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ തന്നെ ചോദിക്കണം അങ്ങോട്ട്, മക്കളിവിടെ
ബാംഗ്ലൂർ. പക്ഷെ അമേരിക്കയിലോ UK പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ എന്നോട് പറയും എന്റെ മോൻ UK-ലാണ്, എന്റെ മോൾ ഓസ്ട്രേലിയ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗാംഭീര്യം. ദൈവം എന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു, ദൈവം എന്നെ മാനിച്ചു. ഇതല്ല. ഹലോ, അവിടുന്ന് എന്താ തട്ടി വിടാന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്റെ ചേട്ടന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ എഴുതിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ എഴുതിക്കുന്നത്. അവന്റെ നിന്റെ ആ റോൾ എപ്പോഴും കിടക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു സിവിൽ വാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയാം എല്ലാരും ചാടിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്ന കുക്കോ നല്ല കാര്യം, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലല്ല നമ്മുടെ ആശ്രയം, അതിലല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. നോ 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 നോ. ദൈവം നമ്മളെ പ്രവർത്തിച്ചത് എണ്ണി കൂടാത്ത പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടി പോലും കാണത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം 18 വയസ്സ് എത്ര പാപം ചെയ്തു 14 വയസ്സിൽ അറിയോ? ഞാനൊരു 18 വയസ്സ് ഓടിക്കിടക്കുന്ന അച്ഛ 18 വയസ്സ്. അങ്ങനെ പിന്നെ 45ഉം 35 എന്തായിരിക്കും? ഇത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കോടി കണക്കിന് പാപങ്ങൾ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ക്ഷമിച്ചത്. ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന. ദൈവമേ, ഞാനൊരു പാപി. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എണ്ണി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം. കണ്ണും കൊണ്ട്, ചെവി കൊണ്ട്, മനസ്സും കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം. അയ്യോ, നാണം കെട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ അതെല്ലാം കൂടി ഈ ടിവിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ എവിടെ ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയാണ്. നമ്മുടെ മാന്യത എല്ലാം പോയാനാണ്. പക്ഷെ why did God do it? നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന, ഞാനൊരു പാപയെ ദൈവം എന്നെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം പോയി. Then he never talked about it again. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകനെ തലയിൽ വെച്ച് ക്ഷമിച്ച പാപത്തെ കുറിച്ച് ഇല്ല. ഫിനിഷ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇതെല്ലാം ദൈവം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് മറന്നു. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ ടെൻഷനിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്നേഹത്തിൽ തുടങ്ങിയതാ. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തുവാ ഈ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് അറിയാതെ കയറും. ദൈവമേ, എല്ലാം നീ തന്നാ മതി പറഞ്ഞ ആള് പതുക്കെ എന്തുവായി, ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കു തുടങ്ങും. എന്തെങ്കിലും ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആരാധന പിന്നെ പോയി. നമ്മൾ അവിടെ പോയെന്ന് നമ്മൾ ഈ മൂഡ് ഓഫ് ഓൺ പരിപാടി നമ്മൾ അവിടെ ഓണാം. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് താലോചിക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു അവിശ്വാസി നമ്മുടെ ചർച്ച ആ സമയത്ത് വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പറയാം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഭയങ്കര സുനാമി പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന വിശ്വാസി എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്? അവൻ പറഞ്ഞ 10-15 വർഷം മുമ്പ് വന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആളുടെ സ്ഥിതി ഇതാണ്, എന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? അവൻ മേലല്ല ചർച്ച വരൂ പറ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് പറയാം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജോലി പോയി, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, റെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരു വഴി ഒരു ദൈവമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈവൻ എന്ത് ഈ പുതിയതായിട്ട് വന്ന് ചിന്തിക്കും, അയ്യോ അങ്ങനെ അവന്റെ ദൈവത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? നമ്മുടെ മുഖഭാവത്തിലും സംശയം നിരാശ ഉണ്ടാവും, മനുഷ്യരായ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്യണം. ഹലോ, നമ്മൾ ആ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പിന്നെയും നിരാശയിലേക്ക് നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം. ഇനിയും ചിലപ്പോ ബൈബിൾ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ശ്രമിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക അതോട്. ഈ ലോകത്ത് എന്തോ അത് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഷ്ടത എന്താ ദൈവം പറഞ്ഞ ഞാൻ ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടില്ല, വായിച്ചില്ലായിരുന്നു, കഷ്ടപ്പാടാ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ തിങ്. നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലം ഒക്കെ നിന്നെ പിന്തുടരണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. വൈകി പോടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജ് ക്രോസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ നിരാശ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹം വർദ്ധിച്ച് നമ്മളെന്താ ചെയ്യും, ക്രോസ് ചെയ്യണം. ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരേണ്ട ഒരു ലെവലാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലെവൽ, നിസ്വാർത്ഥമായ ലെവൽ. കാരണം എന്തോ, ഗോഡ് ലവ്ഡ് us with an unconditional love. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവം എപ്പോ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മളും തിരിച്ചെന്തോ വിത്തൗട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ, വിത്തൗട്ട് എനി ക്ലോസ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക്, ഈ ലെവലിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഈ മോനോട് നിരാശ പകരും, അയ്യോ അങ്ങനെ, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് നിരാശ, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് നിരാശ, അയ്യോ 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 അയ്യോ. ഇവിടെ സ്തോത്രം പറയാം, പക്ഷെ what about your personal time with God? നീ എന്തോ പറയുന്നത് ദൈവത്തോട്? പൊതുവേ നമ്മളിങ്ങനെ ചിരിച്ചാ മറ്റൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഇമോജി ഉണ്ടല്ലോ, ഹൗ ആർ യു, ചുമ്മാ എന്തോ അത് ഞെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പാടാണ്. അകത്തല്ലേ ഇത് വെച്ചോ, നോ 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 നോ, ഈ പുറമേ ഉള്ള അഭിനയം, ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്തോഷവും ആനന്ദവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ജോയ്. ഹാപ്പിനെസ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫുഡ് നല്ല കഴിച്ചു, ഹാപ്പി, നല്ലോണം വീട്ടിൽ പോയി ഹാപ്പി. പക്ഷെ ജോയ് കംസ് ഫ്രം ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ്. ബൈബിൾ അങ്ങനെ എഴുതി, ആനന്ദം കംസ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. ഹാപ്പിനെസ് എനിബഡി കൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം യു. 2 ദിവസം ആഹാരം ഇല്ലാതെ സന്തോഷം പോകും, പക്ഷെ ആനന്ദം ഒറ്റ കുഞ്ഞ് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. You have to decide whether you lose that joy or no. നമ്മൾ പറയാം, കർത്താവ്, I don't want this joy, get out from my life എന്ന് പറയാം, it's gone. അല്ലാതെ പക്ഷം he will never leave you. Nobody in this world, no material stuff can take away the joy that God has given you. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ലെവൽ where the Bible says in Acts chapter 22 verse 10, പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 22:10 വാക്യത്തില് പൗലോസ് ആദ്യം യേശുവുമായിട്ട് മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോൾ, നീ ആരാ ദൈവമേ, നീ ആരാ കർത്താവ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ the second question that he asked, വേറൊരാൾ വായിച്ചു, ഇതൊരു വായിക്കാത്ത വേറൊരാൾ വായിച്ചു, മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു, വേറൊരാൾ വായിച്ചു, ഇതൊരു വായിക്കാത്ത വേറൊരാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു, എന്നെ വീട്ടിൽ What should I do? മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ, ആരെങ്കിലും വായിച്ചു? മലയാളത്തിൽ നേരത്തെ വായിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും വായിച്ചു? ആരെങ്കിലും വായിച്ചു? കർത്താവേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? What shall I do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? See, there's a difference അല്ലേ? ഈ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തോ, എന്ത് കിട്ടും, പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം എന്തോ, എന്ത് കിട്ടും, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം. രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്താ കിട്ടും, എന്ത് കിട്ടും, ജോലിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നിരാശയാവതേ ഉള്ളൂ. That day will end in depression because it don't work out. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാം, കർത്താവേ, whatever happens Lord, നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ, what can I do for you today? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലോ ഞാണ്ടി നർമ്മങ്ങളുടെ ശക്തി അങ്ങ് പകരും. ഈ നടുവേനൊക്കെ ഉള്ള പക്കനങ്ങ് പോകും. കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ we will go for every meeting whatever it happens. എന്ത് മീറ്റിംഗ് ഇനി എത്ര നടുവേനായാലും നമ്മൾ ചാടിപ്പോയിരിക്കും, ജോലിക്ക് നമ്മൾ പോകത്തില്ല. ഹലോ, എന്തുവാ നമുക്ക് നടുവേദന സഹിക്കാൻ, അത് കളയണ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഈ ശക്തി അങ്ങ് കയറി വരുമോ, തലവേദനയൊക്കെ അങ്ങ് പോവോ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ്. കാരണം എന്തോ, your question is different, your attitude is different, your thought about you is different. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്താഗതി മാറുമോ, നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുമോ. Every day your level is going higher and higher and coming to this level where Paul is asking, what shall I do, Lord? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ച പത്രോസ് 2 ലേഖനമേ എഴുതിയോ. 2 നല്ല ലേഖനമായിരുന്നു, 2 ലേഖനം നല്ല, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 14 ലേഖനം എഴുതി. So you have to decide എത്ര ലേഖനം എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യം നീ തീരുമാനിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് ആ ചർച്ചിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, ആ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ, ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജസിൽ പത്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പൗലോസ് എവിടെല്ലാം പോയോ അവിടെ സഭയെ എവിടെ പോയാലും. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിനെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16-ാം അധ്യായം വരെ കാണുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ പൗലോസിനെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 28-ാം അധ്യായം വരെ ഉണ്ട്. അർത്ഥം പത്രോസ് കുറഞ്ഞ ആളാണെന്നൊന്നും അല്ല, എടുത്ത് ദൈവം ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചൊരു ദൈവദാസൻ. പക്ഷെ പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ വ്യത്യാസം, Paul was ready to do anything. പത്രോസിന് ദുപ്പട്ടിയൊക്കെ ഇറക്കി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികളുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അങ്ങനെ പുള്ളി ജൂയിഷ് അത്രയും. പക്ഷെ പൗലോസ് was ready to do anything, അവനും പോവായിരുന്നു. So God used him more mightily. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. നമ്മൾ ഈ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, then only you will see the miracle of God. മനസ്സിലായി. നമ്മൾ പറയാം, നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ചർച്ചിനെ കുറ്റം, ഈ ദേവദാസിനെ കുറ്റം, നമ്മളിങ്ങനെ ആ ചർച്ച, ഈ യൂട്യൂബ് കണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അസൂയപ്പെടുക. ദൈവം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്ന അവരുടെ ചർച്ചിലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ദുരുപദേശമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വരുന്നത്, ഇത് എടാ അവൻ നേടും ആൾക്കാര്, because he started loving God in a different way. നമ്മളിവിടെ അതായതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർ
You have to change. Don't try to change the church. You change first. സഭയെ മാറ്റാനോ പ്രശ്നം മാറ്റാനോ പോലെ പകരം നമ്മൾ ആദ്യം വ്യക്തിപരമായ സ്റ്റാർട്ട് ലെവലിംഗ് ഇൻ ദിസ് ലെവൽ. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴല്ലോ യു വിൽ സീ ദി മിറക്കിൾ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കാണും. മിറക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ കാര്യമല്ല പറയും. യു വിൽ സീ ഗോഡ് യൂസിങ് യു മൈറ്റ്ലി. നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തില് നീ മുഖാന്തരമായിട്ട് അനേക ജീവിതങ്ങൾ സമാധാനം പ്രാപിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മിറക്കിൾ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറും. ജോലിക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് മാറും. ജോലി വേണം, ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യക്കാര്. അതൊക്കെ ദൈവം ഈ പിള്ളേരെ നമ്മൾ ഈ കരയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മുട്ടായി കൊടുക്കത്തില്ലേ, ഒന്ന് അടങ്ങാം പിടി, ഒരു ലോലിപ്പോ പിടിക്കും. ഇതുപോലെ ഈ ജോലിയും ഈ വീടും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മുട്ടായി. നമ്മൾ ഈ മുട്ടായി കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചില പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ എന്നിട്ട് റാപ്പർ പൊളിച്ച് ഇവന്റെ വായനോട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് മോനെ ഇങ്ങനെ തരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരൂ. അവൻ പറയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചില സമയം ദൈവം ഇങ്ങനെ മുട്ടായിട്ട് ചില ജോലി നമ്മൾ ഇതേ കടിച്ചു തോന്നി കിടക്കും. കടിച്ചു തോന്നി കിടന്നിട്ട് പറയാം മുട്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പിങ്ങനെ മുട്ടായേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ മറന്നു, മുട്ടായി അപ്പനെ മറന്നു, അമ്മയെ മറന്നു, മേടിച്ച് തന്ന ആളിനെ നമ്മൾ മറന്നു. നമ്മൾ ഇത് വായിക്കാത്ത വെച്ച് ഇങ്ങനെ ജോലി, ഓ ബ്രദറെ സമയം ജോലിയുടെ തിരക്കാണ്, എനിക്ക് ബൈബിൾ പോലും ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അയ്യോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എനിക്ക് സമയം പ്രാർത്ഥിക്കണം. വാട്ട് സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കും? സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച സിസ്റ്റർ ദൈവം അത്ഭുതം കാണും. സിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ്സ് എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഭാര്യമാരെ. ഞാൻ ഉരുളൊക്കെയാണ് മേടിച്ചത്, നീ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു? ബൈബിളിൽ എണീക്കുന്ന കൂടുതൽ ആരെ? അമ്മമാരെന്നല്ല എണീക്കുന്നത്, അപ്പന്മാരെന്ന്. കാര്യം ഇവിടെ തലയായിട്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കാനല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാനാ. When the man starts to pray, പുരുഷന്മാർ എന്താണോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. If that is not happening, ലേഡീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അവസരം. ലേഡീസ് എല്ലാം അത്ഭുതം കാണും, സ്വർഗത്തിൽ പോകും. നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഉരുളക്കാൻ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. We have to change. നമ്മൾ പോട്ടെ, രണ്ടുപേരും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, രണ്ടുപേരും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ as the head of the family, പുരുഷന്മാരുടെ fathers and the men have the duty to pray more. മക്കളെ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ you have to pray. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്ഥാനപ്പെട്ടവരൊക്കെയാണോ? അതിലുണ്ടോ ഒരു സ്ഥാനപ്പെടാത്തവരല്ലോ? അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം, അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം, സുവിശേഷം പറയണം, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ദൈവം നീ തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും നീ നല്ലത്, നീ സൗഖ്യമാക്കിയാലില്ലെങ്കിൽ still you are the healer. If you open the door and if you close the door, still you are faithful. നീ വിശ്വസ്തനാണ്. There is no doubt about it. നമ്മുടെ പരാതികൾ എല്ലാം കേൾക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ്. He is ready. അതിന് കർത്താവ് ഒരു ക്രൂശിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവമേ there's a level. മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ടു പോകും. It happens. It's okay. പക്ഷെ we should learn. We should learn to a level. We should grow to a level saying, God, help me never to question your ways. Let me never question your faithfulness. Because it's beyond my understanding. That's it. Talk to Jesus. Talk to Jesus. എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു, ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു, പറഞ്ഞു എത്ര നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, my heart, Lord, my heart, Lord. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? 100% വിശ്വസം. അറിയാതെ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംശയങ്ങൾ കയറി, പക്ഷേ he was still there. He never left us. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടില്ല. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങൾ ഏതേലും രീതിയിൽ നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചില്ല? നിങ്ങളുടെ ആ കരം ഹൃദയത്തിന് ഭാഗത്തേക്ക് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മേഖലയിൽ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി, ഞാൻ അറിയാതെ ഞാൻ വല്ലാതെ അങ്കലാപ്പിലായി പോയി.
പല ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ഞാൻ മനുഷ്യനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ കമ്പയർ ചെയ്ത് പോയി. ലോർഡ് ക്ഷമിക്കണമേ ലോർഡ്. എന്റെ അയൽവക്കാരെ കണ്ടോ, എന്റെ സഭയിലെ ആളെ കണ്ടോ, അറിയാതെ ഞാൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോയി. ലോർഡ് എന്നെ നിസ്വാർത്ഥമായി Lord, tonight, കർത്താവേ, ഈ ദൈവം അങ്ങയുടെ മക്കളെ നിന്റെ കരം കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ലോർഡ്. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒന്ന് നടക്കണമേ ലോർഡ്, ഒന്ന് പകരണമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ലോർഡ്. യേശുവേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കർത്താവ് ഇവർ മുഖാന്തരമായിട്ട് ലോർഡ് ദൈവമേ ആൾക്കാർ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം രുചിച്ചറിയട്ടെ ലോർഡ്. ഈ ഒരു സഭ ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയായി കർത്താവേ ആയി തീരുവാൻ ദൈവം അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ ലോർഡ്. യേശുവേ, move in their hearts, O Lord. Move in their lives, O Jesus. Hallelujah. കർത്താവേ, ഈ സമയം കർത്താവ് ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വർദ്ധിക്കട്ടെ ലോർഡ്. അങ്ങേ ലോർഡ് ആഴമായി ദൈവം ഇവരുടെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനകൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ ലോർഡ്. ഇവർ മുറിക്കകത്ത് വാതിൽ അടച്ച് ദൈവമേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുന്ന കണ്ണുനീർ ദൈവമേ വെറുതെ നിരാശയുടെ കണ്ണുനീരല്ല ദൈവമേ അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുന്ന കണ്ണുനീർ വർദ്ധിക്കട്ടെ ലോർഡ്. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇവർ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവമേ ആഴമായി പതിയണമേ ലോർഡ്. We love you, Lord. We love you, Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Lord, thank you for speaking to us, O Lord. കർത്താവേ, മറ്റാരിലും കർത്താവേ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. Lord, thank you for speaking to us. കർത്താവേ, ഓരോ ഹൃദയത്തോടും സംസാരിച്ചു കർത്താവേ. യേശുവെ, ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കുവാനല്ലല്ലോ കർത്താവേ. യേശുവെ, അങ്ങ് ചെയ്ത ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഓരോ ഹൃദയങ്ങളും കർത്താവെ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കർത്താവെ ജ്വലിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഒരു തീയായി കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ ജ്വലിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. യേശുവിനെ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് വലിയ താല്പര്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിശ്ചയം മുതലായി പാട്ടി പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Thank you. Thank you so much. Okay. Sitting on ശുശ്രൂഷ സദേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. Okay, we welcome you. Okay. So, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സെയിം കസിനാണ്. പിന്നെ തിമത്തി, അത് എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ താഴെ തന്നെ ഉള്ള നമ്മുടെ തിമത്തി ഉണ്ട്. So we welcome you all. നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടിയത്. സോ ഇതെല്ലാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നതായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു ടൈം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാസ്റ്റർ to share from here and bless us with the word of God. From the bottom of our heart, we thank you. Thank you so much.